Okay, pa. Okay. Thank you. Formula start பண்றோம் ma'am. Yes. A very good morning to all the respected members of the monastic order. Today we all have gathered here for the seminar on recent trends in computer science. A day without prayer is a day without blessing. A life without prayer is a life without power. So let's begin with the silent prayer. Thank you. First, I would like to welcome you all for this auspicious occasion. I'm sure the seminar will be useful for our career. Next, I would like to welcome Chitra Devi to deliver the welcome address. Very good morning to all on this beautiful point. I speak to welcome each and every one of you. First, I welcome to our Honorable Secretary, Mr. A.P. Selvarajan sir. Next, I welcome to our respected principal, Mr. S. Krishnamurthy sir. And I would like to welcome our Vice Principal, Dr. P.K. Balamurugan sir and Ms. R. Muthulakshmi ma'am. Next, I would like to welcome our HOD, Ms. L. Priya ma'am, Department of Computer Science. Next, I heartily welcome to our chief guest, Dr. R. Muthuselvi ma'am, Department of Computer Science and Engineering from Kamaraj College of Engineering and Technology. I want to express our honorable welcome to our chief guest for organizing the seminar of recent trends in computers. Thank you. Well, once again, I welcome you all. Thank you for your welcome address. Next, I would like to welcome our HOD ma'am, Mrs. L. Priya, to introduce the morning everyone. So, after online class, offline class, இந்த மாதிரி ஒரு past 1 year நிறைய மாறி அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் now we have started a continuous offline class. ஆஃப்லைன்ல நீங்க நேரா வரும்போது தான் நிறைய ப்ராக்டிகல்ஸ் பண்ண முடியும். நேர்ல கான்டாக்ட் ஹவர்ஸ் இருக்கும்போது தான் we can do a lot of things. Even though இந்த மாதிரி ஆஃப்லைன்ல வரும்போது தான் நிறைய கத்துக்க முடியும்னாலும் ஆன்லைன் நமக்கு ஒரு விஷயத்தை எதை கொடுத்துட்டு போயிருக்குன்னா நம்மளால ஈஸியா ஈவன் ஃப்ரம் வேர் சீஃப் கெஸ்ட் கிட்ட இருந்து கூட நம்மளால உடனே ஒரு 1 hour ஆவது ஒரு கெஸ்ட் லெக்சரோ ஒரு செமினாரோ some important topics or knowledge sharing இது எல்லாமே possible இந்த ஆன்லைன்ல நமக்கு ஈஸியா கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு நம்மளோட கனெக்ட் ஆயிருக்கிறவங்க டாக்டர் ஆர் முத்துசெல்வி மேம் ஹேவிங் வெரி ஹை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நாங்க படிக்கும் போதுல இருந்து எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததுல இருந்து எங்க மேடமே எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். அவங்க இன்னைக்கு உங்களோட பேச போறாங்கன்னா அவங்க ஆக்சுவலா பேசுறாங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், அவங்க சொல்லும் போதே நமக்கு மைண்ட்ல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. அந்த மாதிரிதான் அவங்களோட கிளாஸ் எப்பயுமே இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு அப்படி ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் இன்னைக்கு நமக்கு இந்த ஆன்லைன் மோட் இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு கிடைக்குது. ஆனா இதை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நாட் ஜஸ்ட் ஒரு 1 hour உட்கார்ந்தோம் கதை கேட்கறதுக்காக நம்ம இப்ப யாரும் வரல, சரியா? இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. if you have any doubts kindly ask. ரொம்ப அழகா அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. நல்லா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி you learn more. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I would like to call upon our honorable chief guest, Dr. R. Muthuselvi from Department of Computer Science and Engineering, Kamaraj College of Engineering and Technology, to deliver the seminar on the topic of recent trends in computer science. Thank you. I thank you, every one of you, for giving me this opportunity. Especially, I would like to thank the management of Kaleshwari College, principal, and of course, Priya, my beloved student, and I'm very happy to have Priya here as a HOD. I'm very happy. So, after a long time, கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷம் கழிச்சு பிள்ளைங்களை பார்க்குறப்போ அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு. So we were continuously coming to the college
during this lockdown also. But பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் உயிரற்ற கட்டடமாக தான் பார்க்க முடிஞ்சது எங்களால். வந்து ஏதோ மெக்கானிக்கலாக வேற ஒர்க் பண்ண அப்படின்னு போயிட்டு இருந்தோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறப்போ அப்போ தான் அந்த பில்டிங்க்கு ஒரு அழகே வந்திருக்குது. ஸோ இங்கேயும் சரி, இங்கே எங்கள் காலேஜ்லையும் இப்போ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்காங்க. வெறும் கட்டடத்துக்கு தான் வந்து வந்து போயிட்டு இருந்தோம். கட்டடங்களும் அந்த கம்ப்யூட்டர் மெஷினும் தான் இருந்தது. நாங்களும் மெஷினாக தான் இருந்தோம். இப்போ உங்களை பார்த்த பிறகு தான் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு உயிர் கிடைச்சது. அப்படி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ ரியலி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு டெலிவர் திஸ் கெஸ்ட் லெக்சர். ஸோ நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் க்ரூஷியல் டைமில் ஆக்சுவலி வி ஆர் லிவிங். ஸோ ஒரு லாக்டவுனுங்கிற ஒரு பெரிய தடங்களாக இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி வந்து we are going to continue our studies. திருப்பி எல்லாத்தையும் வந்து கெயின் பண்ணி we are going to continue. So the topic I have selected, it is a recent trends in computer science. ரொம்ப ரெகுலராக ரிப்பீட்டடாக வரக்கூடியது தான். இருந்தாலும் இப்போ நமக்கு வந்து எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ நோ லாக்டவுன்கிற ஒரு பெரிய ட்ராபேக் நமக்கு எல்லாருக்குமே த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு. நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியல, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்மளால் படிக்க முடியல, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். அதையும் தாண்டி திருப்பி வந்து நம்ம வர்றோம். அப்படிங்கிறப்ப இனிமேல் என்னென்ன ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும், என்ன டெக்னாலஜி நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வி ஸ்டார்டட் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர் வி ஆர் யூஸிங் த கம்ப்யூட்டர்ஸ். அதனால கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது நமக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஐ ஹாவ் செலக்டட் some recent trends and I would like to share that information with you. Screen visible irukka? Screen visible irukka pa? Yes, ma'am. Okay, thank you for interaction. So recent trends in computer science. So if we look at the top trends in computer science, see the first trend we are having, it is artificial intelligence, then this edge computing, quantum computing, robotics, cyber security, and bioinformatics. So recently these 6 fields are actually we are having lot of things going on. And in this lecture I'd like to focus more on artificial intelligence because whether it is quantum computing, bioinformatics, robotics, still lot work that has to be completed. Research is severely going on. So but if we consider artificial intelligence, of course already we are familiar with artificial intelligence and we started using that. So I'd like to focus more on the artificial intelligence. So in my lecture I will tell what is each and every one, what is the status currently in India. So that's what I would like to focus. So if we look at this artificial intelligence, then actually of course it is we are as a human being, we are trying to make the computer to think like us. So whatever we are able to do, that should be done by the computer. That's what our aim. And this artificial intelligence, here we are going to do some coding so that the machine or the computer, it will mimic the human as well as animal intelligence. So the animals also, they have some intelligence. For example, this ant. So the food for the ant, it is available somewhere. So it has to search for it and it has to go there. So that searching, how it reaches the food, wherever it may be, the food wherever it may be, but the ant is able to reach the food. So how it is doing that? Then the swarm optimization. So the birds actually they fly and they are able to get their food. So like this, lot of intelligence we are having in the human and animal, and we would like to
mimic, that is we would like to make the machine which is able to mimic the intelligence of human and animal intelligence, and that is called the artificial intelligence. For that you are going to write the code. And usually the AI professionals, what are they doing? They are writing the algorithms. So whatever we study in computer science, whether it is um, data structures and algorithms or design analysis and algorithms, there we are studying algorithms, and we are analyzing that. So the AI professionals, they use these concepts and they develop the algorithms and program the machines to perform the human like task. Okay, so that is what their important work. And of course the application of AI, it is that is unimaginable in lot of fields actually we are using. But I would like to list a set, that is to detect the credit card fraud, to identify the disease outbreaks, and optimize satellite navigation. In all these cases actually we are using this AI. And what about India? Throughout the world, artificial intelligence research is going on. Lot of things are going on there. But in India, we are also progressing. And I'm happy to share this information. That is, India was ranked 6th. See, it is ranked 6th in the Global Vibrancy Ranking 2020. Sorry, this zero is missing here. And this is given by this Artificial Intelligence Index Report 2021. So they have analyzed the task completed during the year 2020, and they have released the rank list, and India was ranked 6th. Actually, we have to be very proud of it. And what are the benefits of AI? If I'm going to use AI, do I have any benefit? Surely. One is automation. So anything, let us take the industry where some heavy equipments or heavy items, they have to be moved from one place to another place repeatedly. So in a day, so minimum of 1,000, minimum of 1 lakh items, they have to be moved from one place to another place, or one room to another room. So if we equip the human beings, surely easily they get tired. The human beings, they get tired. There may be some mistakes done by the human being, repeated work. So sometimes they will not be able to work due to some laziness and all. So all this difficulty we have. But if I do automate, then the machine, without tiredness, without laziness, it can repeat many times. Okay, so that is one thing. Then there will not be any performance degradation. So with which speed it is designed, with that speed, throughout the day the machine will be able to work. But as a human being, actually for some time we will be very active, we can do very quickly. For some other time we will be tired. So there is no such case in the case of machines. So automation, that is the very important benefit of AI. And the speed, of course, non-stop work. So without stopping, it can work. But as a human being, we need some breaks. So sometimes we may have some health issues because of that work. So that will not be applicable to the machines. Then the accuracy, that is also very important. So here, suppose one particular nut is to be put into the machine, that is, it is to be placed into the machine. Then as a human being, we have to look for the holes and all. Sometimes a little bit we are tired, and we may be misplacing the nut, so which may lead to the damage of the equipment like that. But in the case of machine, it is very, very accurate. So the getting the error, that is very, very limited when compared with the humans.
Another one, exploration. So many unexplored places like volcanoes. So it is very very dangerous to go nearer to the volcanoes. So we cannot do many research, we cannot get many data from that. But in that cases, the involvement of machines will help. So here we can use the machines. Okay. Similarly, ocean bed, that is another example. So uh, till the depth, the ocean bed, where we cannot go, human being we cannot go, and but we would like to do some research, or we would like to get some data from there. So in that case, surely the machines will help a lot. And another one, data collection analysis, that will be easier with uh, artificial intelligence. See, suppose I have bulk of data. For example, if we look at the internal marks for one class, it will be very very limited. So 50 marks, only 50 number of marks, and we may have some 5 subjects, totally 250 marks will be there. But let us assume throughout Tamil Nadu, we would like to get the details of all the marks of all students studying in all the courses. It may be BSc, or it may be BCom, or BA, or BE, BTech, whatever it may be. I would like to have a database. So in that case, let us imagine the volume of the data. It is a huge chunk of data now. So for analyzing this data, even collecting the data, that will be a very very tedious process. And after collection, if I analyze, that also takes a lot of difficulty as a human being. But if I use artificial intelligence, that is which is incorporated into the machines, then surely that can be done uh, easily. Okay, so these are the benefits of artificial intelligence. And of course I have listed very few only, but speech recognition, that is even we can develop one system such a way that just you can place it in your door, so that when you say, that is your voice is recognized, whatever you speak, that is recognized, and the door will be automatically opening. So that type of applications we can do with speech recognition. And I have this natural language processing. Again, for translation and all, mainly we are going to use this natural language processing. We have this image recognition. As I told in the previous case, speech recognition, our voice is recognized, whereas in the case of the image, that will be recognized, so that your image and the family member's image will be stored. And only when you come nearer to the door will open. Otherwise, some other people, new people, they are coming, then the door will not open. So for that we can use this image recognition. As of course the stock trading, for that also artificial intelligence is used. And very very important one, it is robots. For developing the robots, of course we are using the artificial intelligence. So actually I can say the list is limited. லிஸ்ட் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் இருக்கும். பட் ப்ராக்டிக்கலாக இன்னும் நிறைய ஒர்க் இருக்குது நமக்கு. பட் அதை கன்ஃபைன் பண்ணி இந்த 5 அப்ளிகேஷனாக கொடுத்துருக்கேன் நான். ஸ்பீச் ரெகக்னிஷன், நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங், இமேஜ் ரெகக்னிஷன், ஸ்டாக் ட்ரேடிங் அண்ட் robots. அண்ட் இதெல்லாம் படிக்கிறோம், சரி ஜாப் இருக்குமா, கிடைக்குமா, இல்லை ஏதோ ஒன்று இருக்குது, பட் ஜாப் இருக்குதா அப்படின்ற கொஸ்டின் வருது. ஸோ நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது. அதில் ஒரு சில இதை மாத்திரம் நான் எடுத்து வந்து சில ஜாப்ஸ் மாத்திரம் நான் ஐ ஹாவ் பிக்ட் அப் அண்ட் ப்ரெசன்டிங் ஹியர். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃபிலாசபர், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஏன்னா இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னால இது வரைக்கும் நமக்கு என்ன தோணும், ஒரு ப்ரோக்ராமராக இருக்கலாம், ஒரு டெவலப்பராக இருக்கலாம், டெஸ்டிங் சைடில் போகலாம், அவ்வளவுதான் நம்ம ஐடியா. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாப் எல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃபிலாசபர்,
ஃபிலாசபிங்கிறது தத்துவம்னு நமக்கு தெரியும். ஃபிலாசபிக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கும் என்ன சம்மந்தம்? அதுவும் ஜாப் நேம் பாருங்க, கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃபிலாசபர்னு இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் கன்சர்ன் வித் டீச்சிங் ஹியூமன் எத்திக்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் இன் ஏஐ அல்காரிதம். ஸோ ஒரு மெஷினுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போறேன்? ஹியூமன் எத்திக்ஸ் என்ன, வேல்யூஸ் என்ன. இது எதுக்காக யூஸ் ஆகும்? ரொபாட் டெவலப் பண்றதுக்கு. ஓகே, அப்போ ஒரு கம்பெனியில நான் போய் வந்து ரொபாட் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம். அப்போ ரொபாட் யூஸ் பண்ணேன்னா அந்த ரொபாட்டுக்கு வந்து ஒரு கம்பெனி எத்திக்ஸ், ஒரு ஹியூமன் எத்திக்ஸ் சொல்லி கொடுக்கணும். சொல்லி கொடுக்காம அதை வந்து ஜஸ்ட் இட் இஸ் அ மெஷின். இப்போ நம்மளே போகிறோம், நம்ம ஒரு அப்போ நீங்கள் வந்திருக்கீங்க காலேஜுக்கு, அப்போ உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் இமீடியட்டாக ஒரு மாதிரியாக இருக்குது, எனக்கு உடம்புக்கு சரியில்லை, கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, எனக்கு அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலன்னு சொல்ல மாட்டோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வாட்டர் பாட்டிலை பக்கத்தில் யார்ட்டையோ வாங்கி கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். அது வந்து ஒரு சட்டம் கிடையாது, நீ இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சட்டம் கிடையாது. நமக்கு யார் வந்து இதை நீ செய்யலை அப்படின்லாம் யாரும் கேள்விக்காக கேட்க மாட்டாங்க நம்மள. ஆனால் அது ஒரு எத்திக்ஸ், நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு எத்திக்ஸ் அது. அப்போ அந்த எத்திக்ஸை நமக்கு வந்து ஒரு ரொபாட்டுக்கு சொல்லி தர வேண்டியது தேவையா இருக்குது. ஓகே, ப்ளீஸ் ஜஸ்ட் அ மினிட், I'll come. Okay, so that is very very important. Appo as a computer science professional we have the scope, so I have to train the machine ana try பண்றதுக்கு I have to write the algorithm. So algorithm la not only how to pick the nut and bolt, அதை எடுக்கிறதுக்கு எப்படின்னு மாத்திரம் சொன்னா போதாது, ஒரு எத்திக்ஸை வந்து நான் சொல்லி கொடுக்கணும். வேல்யூஸ், ஸோ எதை வேல்யூ பண்ணணும்? இப்போ நம்ம ஹெச்ஓடி அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு, நம்ம ப்ரொஃபஸர் அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஹவு ஷுட் ஐ ட்ரீட் யூ, நான் உங்களை வந்து எப்படி மதிக்கணும், அப்படியா? அப்படிதான். ஓகே, ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் நவ் ஆக்சுவலி ஃபார் அஸ் இங்கே வந்து இப்போ பிரேக் எங்களுக்கு. ஸோ செகண்ட் இயர்ஸ் அவங்களுக்கு நான் வந்து கிளாஸ் இன்சார்ஜ். அவங்க வந்து இன்னைக்கு தான் வந்திருக்காங்க ஆஃப்டர் அ பிரேக். டுடே ஒன்லி தே ஹவ் கம். வந்த உடனே கிளாஸ் போயிட்டாங்க. போயிட்டு ஒரு ஆர்வத்தில் என்னை பார்க்க ஓடியாந்துருக்காங்க. இப்போ அந்த பார்க்க வர்றப்போ நான் வந்து ரொம்ப இதாக அதெல்லாம் முடியாது போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஐ ஹாவ் த ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் தெம். அதனால தான் நான் அப்புறமா வந்து உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பியிருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் வேல்யூ. அதுதான் வேல்யூ. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேல்யூ இருக்குது. என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்னாலும் அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது. ஐ ஷுட் கிவ் தெம், ஐ ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் தெம். அப்போது இதெல்லாம் நமக்கு அஸ் அ ஹியூமன் பீயிங்காக நமக்கு அப்படியே டிஃபால்ட்டாக வந்துடும். நம்ம டீச்சர்ஸை பார்க்குறோம், நம்ம பேரண்ட்ஸை பார்க்குறோம், ரிலேட்டிவ்ஸ் பார்க்குறோம், நம்ம ரோல் மாடல்ஸ் பார்க்குறோம், புக்கில் படிக்கிறோம், மொபைலில் ரீட் பண்ணுறோம். இதிலிருந்து நமக்கு வேல்யூஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். பட் திங்க் அபவுட் த மெஷின், இட் டஸ் நாட் நோ எனி திங். அப்போது அதை ட்ரெயின் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் த கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃபிலாசபர். அந்த ஜாப் நேம் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு, அட்ராக்டிவாக இல்லையா? கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃபிலாசபர். அப்போ இது வந்து இப்போ ஹவுஸ் ஹோல்ட் கோராக இருக்கலாம், ஈவன் நம்ம கம்பெனியில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் எங்கேயோ டெவலப் பண்ணாலும் எத்திக்ஸோ வேல்யூஸோ இல்லாமல் எந்த பிளேஸுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதை யார் டீச் பண்ண முடியும்? நம்ம ஹியூமன் பீயிங் தான் டீச் பண்ண முடியும். ஸோ எப்படி? த்ரூ த அல்காரிதம், பை ரைட்டிங் த அல்காரிதம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஜாப். another one, robot personality designer. இது பாருங்க, robot personality designer. ஸோ அப்படியே டிஜிட்டல் பர்சனலை வந்து டிசைன் பண்ணுறது. அந்த மெஷின் எப்படி இருக்கணும், என்ன கலரில் இருக்கணும், அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு அகெயின் வி நீட் த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஷனல். robot obedience trainer. So teaching the machine or robot to follow the instructions and comply with the constraints. Constraints இருக்கதான் செய்யும். எந்த ஒரு இடத்துல போனேனாலும் நம்ம வந்து வெதர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக போகிறோமோ இல்லை என்னதான் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் இந்த ஒர்க்கிங் பிளேஸில் ஐ ஹாவ் மை கன்ஸ்ட்ரைன். இந்த பர்டிகுலர் டைமில் கன்ஸ்ட்ரைன்ங்கிறது இங்கே என்ன மீனிங்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் த லேப்,
they are allotted the systems. அப்போ லேப் ஹவர்ஸில் நான் போய் ரைட் ராயலாக போய் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எந்திரிப்பா நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணணும் ஏன்னா நான் ப்ரொஃபஸர், நான் 25 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்லாம் நான் சொல்ல முடியாது. எனக்கு அந்த இது கிடையாது. ஓகே, பட் லேப் ஃப்ரீயாக இருக்குன்னா ஐ கேன் கோ தேர், ஐ கேன் ஒர்க். பட் இஃப் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் டூயிங் தேர் ப்ராக்டிகல்ஸ், ஐ கான்ட் டூ தட். ஓகே, ஈவன் ஃபார் தேர் தியரி ஹவர்லையுமே ஏதோ ரீசன்னால அங்கே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒரு ப்ராஜெக்டோ மினி ப்ராஜெக்டோ பண்ணிட்டு இருந்தா நான் வந்து அதை அவங்கள போய் சொல்ல முடியாது. சரியா? அப்போது ஐ ஹாவ் டு ஒபே. ஓகே, அந்த ஒபீடியன்ஸை வந்து எப்படி ரொபாட்டுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது கொஸ்டின். அதுவும் எது மூலமாக திருப்பி அல்கோரிதம் வழியாக தான். ஸோ ரொபாட் ஒபீடியன்ஸ் ட்ரைனர். ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு ஜாப் தான், டீச்சிங் த மெஷின் டு ஃபாலோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளை வித் த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ். ஓகேயா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டானமஸ் வெஹிக்கிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிசைனர். சரியா? ஸோ இங்கே வந்து என்னன்னு சொன்னால் அட்டானமஸ் வெஹிக்கிளுடைய டிஜிட்டல் இன்டர்ஃபேஸஸ் அதை வந்து டெவலப் பண்ணணும். ஸோ ஒரு வெஹிக்கிள்னா இட் மே பி அ கார். ஸோ ஒரு கார் எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னோம்னா அதில் வந்து நிறைய மெக்கானிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு. வேறஸ் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை டெவலப் பண்ணுறது ஒரு அல்காரிதமாக டெவலப் பண்ணி ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ரன் பண்ண போகிறோம். கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன புரியும்? ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் மட்டும்தான் தெரியும். நம்ம பேசுகிற தமிழோ தெலுங்கோ இங்கிலீஷோ ஜெர்மனோ ஃப்ரெஞ்சோ அதுக்கு தெரியாது. இட் நோஸ் ஒன்லி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். அதே மாதிரி தான் மெக்கானிக்கல் மூமெண்ட்ஸுமே அதுக்கு தெரியாது. அப்போ வி நீட் சம் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ அந்த இன்டர்ஃபேஸை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அது யாரால் பண்ண முடியும்? நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். பிகாஸ் நமக்கு தான் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து எப்படி சொன்னால் அதுக்கு புரியும். அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸுங்கிறது இப்போது தட் இஸ் வாய்ட் மெயின் அப்படின்னு நான் சீல கொடுக்குறேன்னா அதை வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும், எப்படி 1 and 0 கன்வெர்ட் பண்ணணுங்கிறது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஷனலுக்கு தான் தெரியும். அப்போது அட்டானமஸ் வெஹிக்கிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிசைனருக்கும் அந்த ப்ரொஃபஷனல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஷனலுடைய ரோல் வந்து தேவையாக இருக்குது. ஸோ அல்காரிதம் ட்ரைனர்ஸ், கிளிக் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ அல்காரிதம்ஸில் க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணி ட்ரெயின் தம் டு ரெகக்னைஸ். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஐடியாஸ்க்கு வந்து அகெயின் வி கேன் ஹாவ் திஸ் அல்காரிதம் ட்ரைனர்ஸ். அண்ட் ஏஐ சைபர் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட். இது வந்து ரொம்ப ரீசெண்டாக வெரி ரீசெண்ட்லி வி ஹாவ் திஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஏன் சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொன்னால் நிறைய நமக்கு வந்து இப்போது நம்ம ஆன்லைனில் மொபைல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நிறைய பேப்பர்லேயும் படிக்கிறோம், நிறைய ஃப்ராட் நடக்குது. நம்ம கிரெடிட் கார்டு நம்பரை கேட்குறாங்க, கேட்டுட்டு அதில் தெஃப்ட் நடக்குது, நிறைய விஷயங்கள். ஈவன் ஒரு 2-3 இயர்ஸ் பேக் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. எப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரெண்ட் வந்து அவங்க வந்து துபாய்க்கு போயிருந்தாங்க. அங்கே துபாய்க்கில் வந்து வைஃபை வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஃப்ரீயா, எல்லா இடத்துலையுமே. ட்ராவலில் போகிறப்பையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும், ரயில்வே ஸ்டேஷன், எல்லா இடத்துலையுமே வைஃபை வந்து ஃப்ரீ. ஸோ ரொம்ப தட் இஸ் தே ஸ்டார்டட் ரெகுலர்லி யூஸிங் வைஃபை. அப்போ என் ஃப்ரெண்ட் அவங்க போயிருக்கிறப்போ வைஃபை ஃப்ரீயாக இருக்குன்னொடனே நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாயிரும்ல, மொபைல் நம்ம பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இல்லையா? அப்போ தான் சடனாக அவங்க மெயிலில் வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு. பார்த்தா பயங்கர ஷாக்கு. என்னன்னு பார்த்தா இவங்க மெயிலை வந்து ஹேக் பண்ணி யாரோ ஒருத்தவங்க ஒரு ஐட்டம்க்கு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க அங்கே துபாயில். ஒரு ஏன்னா இவங்க ரெகுலராக வைஃபை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க. வைஃபை யூஸ் பண்ணோடனே அந்த மெயில், நிறைய மெயில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உடனே அந்த யூசர் ஐடி அதை வந்து இவங்க மெயிலை வந்து ஹேக் பண்ணி அதில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, கிட்டத்தட்ட அந்த ஐட்டம் வந்து ஒரு 60,000 அதை வந்து ஆர்டர் வந்து பிளேஸ்டு ஆர்டர்னு இவங்களுக்கு மெயிலில் வந்துருச்சு. அப்போது எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்கள். தெரியாத ஒரு நம்ம போய் கேஷுவலாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம இந்தியாவில் இன்னும் அந்த அளவுக்கு வரல, ஃப்ராட் நிறைய நடக்குது. பட் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணலை. பண்ணோடனே பயங்கர ஷாக். இமீடியட்டாக அதை ஆர்டரை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு தென் அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து மெயிலை வந்து ரெகுலராக செக் பண்ணதுனால. அதர்வைஸ் வாட் வுட் ஹேவ் ஹேப்பன்ட், அந்த
60,000 பத்தாதுன்னா அதுக்கு அடுத்த என்னென்ன பண்ணியிருப்பாங்களோ தெரியல. ஓகேயா? ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டியில் இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் நமக்கு வருது. இந்த ஆன்லைனில் வைஃபை நம்ம மோட் போகிறப்போ இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. அதை வந்து டீல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ஃபீல்டே இப்போ டெவலப் ஆகிட்டு வருது. அதுதான் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஸோ இதுலேயும் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ அதில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக, ஜஸ்ட் அகெயின் தேர் ஆல்சோ வி ஆர் கோயிங் டு டெவலப் த அல்காரிதம். ஸோ அந்த அல்காரிதம் என்ன பண்ணோம், இட் இஸ் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை எ தெஃப்ட் ஆர் ரிஸ்க் associated with the system and take actions to eliminate it autonomously. அப்போ எந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துடுறோம் பாருங்க நம்ம சிஸ்டமை. இப்பயே பார்த்தீங்கன்னா சில நம்ம மெயிலே வந்து ஸ்பேம், இட் இஸ் சஸ்பெக்டட் டு பி எ ஸ்பேம் அப்படின்னு நமக்கு வந்துடுது. ஏன்னா மெயில் ஐடி ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கிறது, நம்ம ரெகுலராக ஆக்சஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா தனியாக அதுவாகவே ஒரு ஃபோல்டர் போட்டு ஸ்பேம்னு கொண்டு போய் அதில் கொண்டு போய் போட்டுருது. அப்போ அதை இன்னும் நம்ம ரிஃபைன் பண்ணி என்ன பண்ணலான்னு சொன்னால், நம்ம சிஸ்டமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மெயிலே தப்பான மெயில் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு கொண்டு வர்றது. ஸோ அந்த அதுக்கு வந்து ஆக்சுவலி அஸ் அ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஐ ஹாவ் டு ரைட் த அல்காரிதம், தட் இஸ் ஏஐ சைபர் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட். இப்போது இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, நிறைய ஃபாரினில் வந்து அதெல்லாம் நமக்கே தெரியும், ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக போயிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோயராக தான் இருப்போம். இருந்தாலும் இந்தியாவில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போது, இது எல்லாமே நான் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி 2021 இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் தான் எடுத்துருக்கிறேன். ஓகேயா? ஸோ தட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஹெல்த் கேர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வி ஆல் நோ நமக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஸோ அதனால தான் கொரோனா டைமில் நம்ம வந்து ஒரு இந்தியா முழுக்க ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருந்தது. ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ், நம்மள்ட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருங்கிறது ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருக்கும். அது மாதிரி டாக்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பெர் 1000 சிட்டிசன்ஸ்க்கு ஒரு டாக்டர், அந்த ரேஞ்சில் தான் இந்தியாவிலலாம் இருக்கிறோம். டாக்டர்ஸ்லாம் நமக்கு ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ அது ஒரு இதெல்லாம் நமக்குரிய சேலஞ்ச். ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு, ஒரு சொசைட்டிக்கு, ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு, இதெல்லாம் வந்து சேலஞ்ச் இந்தியாவில் இருக்கிறது. அப்போ இதில் வந்து ஹவு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேன் ப்ளே த ரோல். ஸோ அப்படின்னா டிசீஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏஐ. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து இப்போ என்னென்னா நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பூன் என்னென்னா, மைக்ரோசாஃப்ட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸோட இல்லை சில ரெப்யூட்டட் ஹெல்த் கேர் ஆர்கனைசேஷனோட ஜாயிண்ட்டாக தே ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க். ஓகே, லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஒர்க். ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் திஸ் 3நேத்ரா. ஸோ இந்த 3நேத்ராங்கிற ஐட்டம் வந்து என்ன பண்ணோம்னா செக் அண்ட் டிடெக்ட் ஐ இஷ்யூஸ். ஸோ நம்மளுடைய பாப்புலேஷனும் ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறப்போ, ஸோ 130 crore நமக்கு வந்து எல்லா விதமான டிசீஸும் ரொம்ப ஈஸியாக வரும். நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பீப்புள்கிட்டையும் ரொம்ப அவேர்னஸ் இருக்காது. ஈவன் நம்ம இப்போ எஜுகேட்டட்னு சொல்கிறோம், பட் எஜுகேட்டடும் அது மாதிரி தான் இருப்போம். அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி நமக்கு. ஸோ ஃபெசிலிட்டிஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மின்றப்போ டிசீசஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு வந்து நிறைய வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. பட் அதை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால், டிடெக்டிங் ஃபேட்டல் டிசீசஸ் யூஸிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ அதுக்கு தான் நமக்கு இவங்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. மைக்ரோசாஃப்ட், கூகுளில் அவங்கெல்லாம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க. சில ஆர்கனைசேஷனோட சேர்ந்து தே ஆர் டூயிங் சம் ரிசர்ச். ஓகே, இந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் நெட்டில் வந்து தேடி பார்க்கலாம். 3நேத்ராங்கிற ப்ராடக்ட் வந்து ஆக்சுவலாக இட் இஸ் அவைலபிள் நவ். அதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஹெல்த் கேர் எப்படி இருக்குது, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுடைய ரோல் என்ன, அண்ட் மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு பார்த்தோன்னா ஸ்மார்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மொபிலிட்டி, அதில் வந்து ரோல் ஆஃப் ஏஐ வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி க்ரூஷியல். ஓகே, ஸோ இது வந்து எப்படின்னா அர்பன் ஏரியாஸ் இருக்கு இல்லையா, அங்கே வந்து நம்ம ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் சேஞ்ச் வந்து வி கேன் பிரிங் இன். எப்படி முதல் வந்து டேட்டாபேஸ் கலெக்ஷன். ஸோ அர்பன் ஏரியாலே நிறைய நம்ம டிவைட் பண்ணி எந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வந்து பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ஓவர் க்ரௌடடாக இருக்காங்க, இன்னொரு ஏரியாவில் வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் இருக்காங்கன்னா என்ன ரீசன், அது மாதிரி நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம். ஒன்று டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், இல்லை அந்த ஏரியாவில் தண்ணியே இருக்காது அப்படிங்கிற ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், அது ரொம்ப அவுட்டரில் இருக்குது, அந்த மாதிரி சில ரீசன்ஸ். அதை வந்து
த்ரூ த கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் வி கேன் கெட். டேட்டாபேஸ் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். அது மாதிரி சிவிக் சிஸ்டம்ஸ், அந்த பர்டிகுலர் டூல் நம்ம ப்ராப்பராக ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணி அந்த சிவிக் சிஸ்டம்ஸை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து இன்னும் ஸ்மார்ட்டாக மாற்றுறதுக்கு மொபிலிட்டி, நம்ம மொபிலிட்டி வந்து இப்போது நம்ம பஸ்ஸஸ் ரூட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் பஸ் இருக்கும், ஒரு ஏரியாவில் பஸ்ஸே இருக்காது நமக்கு. அப்போ அதெல்லாம் வந்து எப்படி ஸ்மார்ட் ஆக்குறது, நம்ம ஸ்மார்ட்டாக கொண்டு வர்றது, அதுக்கெல்லாம் வந்து ஏஐ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் இஃப் யூ லுக் அட் த எஜுகேஷன், எஜுகேஷனுங்கிற ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் இந்தியாவில் தான் நிறைய இருக்கிறோம். இப்போ வேர்ல்டு லெவலில் பார்க்குறப்போ யூத் இந்தியாவில் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறோம். ஸோ அங்கே அவங்களுக்குரிய எஜுகேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இட் இஸ் அ சிக்னிஃபிகன்ட் ஸ்கில், நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அது. ஸோ அது வந்து எல்லா இதுலையுமே, நாட் ஓன்லி இன்ஜினியரிங், நாட் ஓன்லி மெடிக்கல், பட் இன் சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, மேத்ஸ், எதில் பார்த்தாலும் எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே நமக்கு வந்து ரொம்ப தேவையாக இருக்குது. ஸோ இது கீப்பிங் திஸ் பாயிண்ட் இன் மைண்ட், கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட், இன்டெல் அவங்க எல்லாமே என்ன பிளானில் இருக்காங்க, ஷார்ட் டேர்ம் எஜுகேஷன் பிளான்ஸ் டு educate the students with computer program. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் எப்படி ரைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எஜுகேஷன், ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ் மாதிரி கொடுக்குற ஐடியாஸில் அவங்க வந்து they are working on that. ஈவன் ஜோஹோன்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவங்க வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸை, நல்ல ஸ்கில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்கூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங்னு வச்சுருக்காங்க. ஜோஹோ ஸ்கூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங், +2 தான் அதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன். அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க, அந்த +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. ட்ரைனிங் வந்து நியர்லி 2 years இருக்கும். ஸோ 2 yearsக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்டைஃபண்டோட மந்த்லி இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் 2 years உங்களை வந்து நல்ல ஒரு ஸ்கில்டாக அதில் வந்து டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து அவங்களே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிடுவாங்க. ஸோ அப்போ அந்த எஜுகேஷனில் ஜோஹோ வந்து இந்த மாதிரி இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போது இதில் வந்து ஏஐனுடைய ரோல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நிச்சயமாக வந்து ஒரு கரிக்குலம் டெவலப் பண்ணுறது, அந்த கோர்ஸை டெலிவர் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஷியோராக கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட், இன்டெல் தே வில் பி யூஸிங் ஏஐ. இன்னொன்று வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி, அது இப்போ தான் பார்த்தோம். ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டியில் நமக்கு ஆன்லைன் ஹேக்கர்ஸ் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வர்றாங்க, அவங்கள மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ தே ஆர் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் அவர் டிவைசஸ், நம்மளுடைய டிவைசஸை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் வந்துருச்சு. நம்ம மெயில், சாஃப்ட்வேர் எல்லாத்தையுமே ஹேக் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ அவங்கள வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் திஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி ஆல்சோ. அண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இன் இந்தியா, and they are doing the work silently, but surely there will be a revolution in healthcare. ஏன்னா ஹெல்த் கேர் தான் இப்போ எல்லாரும் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் சில கம்பெனிஸ், அஃப்கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது, நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ லிஸ்ட்டாக மாத்திரம் கொடுக்குறேன். இது வந்து டாப் 20 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு எய்மோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சரியா? ஸோ இந்தியாவில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்க வேண்டாம். நிறைய இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டெக்னாலஜி ரீசன்ட் ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஃபெமிலியர். கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஃபெமிலியரா? நீங்கள் ஐடியா இருக்கா? எனிபடி கேன் ஆன்சர்? கேள்வி கேட்குறேன்லாம் நினைக்க வேண்டாம். கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் தெரியுமான்றதுக்காக தான் நான் கேட்குறேன். அது ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா தான் எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் புரியும். யாருக்காவது ஐடியா இருக்குதா? ஐடியா இல்லை. ஓகே, அப்போ நான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேப் இருக்குது,
ஒரு 50 பேர் இருக்கிறோன்னா ஒரு லேப் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ நீட் 50 சிஸ்டம்ஸ், 50 சிஸ்டம் வேணும். அது ஒரு அட்வான்ஸ்டு டாப்பிக்கில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ என்னுடைய ரேமில் நிறைய ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். ரீசன் விண்டோஸ் வந்து நான் லோட் பண்ணியிருக்கணும். நான் விண்டோஸ் லோட் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து நான் லைசன்ஸுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு 5 லட்சம் அப்படின்னு நான் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும். அக்கார்டிங் டு த நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் நான் வந்து பே பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் லெவல்லன்னு பாருங்கள், அப்போ நிறைய நம்ம வந்து பே பண்ண வேண்டியிருக்கோம். அப்போ ஹார்ட்வேர்லேயும் நான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு, சாஃப்ட்வேர்லேயும் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்போ அப்படியே ஸ்லோவாக நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து 500 பேர் இருக்காங்க, அடுத்த 2 வருஷத்துல 1000 பேர், அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 10,000 க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அப்போ 100 பேர் இருக்கிற இடத்துல இஃப் ஐ ஹாவ் டு யூஸ் 500 சிஸ்டம்ஸ், அப்போ த ஸ்பேஸ் ரிக்வயர்டு இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க. இடம் வேணும், அவ்வளவுக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு. இப்போ நான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின கம்ப்யூட்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது இதுக்கு மேலே இதை அப்கிரேட் பண்ண முடியாது, இது அப்சலேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வேஸ்ட், நிறைய குப்பையையும் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கே என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியலை. இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்ற புது டெக்னாலஜி. இது என்னன்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸஸை நான் ஃபிசிக்கலாக வாங்க வேண்டியதில்லை. இதை ரிசோர்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல அவைலபிள். நான் வந்து எனக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்குரிய சாஃப்ட்வேரை என்னுடைய சிஸ்டமில் லோட் பண்ணி எத்தனை மெஷின் வேணுமோ நான் வந்து வர்ச்சுவலாக நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். வர்ச்சுவலாக நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். எங்கேயோ ரிசோர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். நான் வந்து ஐ மீன் ஃபிசிக்கலாக நான் கண்ணில் பார்க்க முடியாது, அந்த சிஸ்டம்னு பார்க்க முடியாது. பட் இமேஜின் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு சோர்ஸ் கொடுக்குறோம், ரிசோர்ஸ் கொடுக்குறோம், அதாவது இவ்வளவு ஜிபி ரேம் கொடுக்குறோம், இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொடுக்குறோன்ட்டு யாரோ ஒருத்தவங்க ரிமோட்டில் எனக்கு கொடுக்குறாங்க. கொடுத்துட்டு நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ரிசோர்ஸை. அதுக்கு தான் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங். இதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி நிறைய க்ளவுட் இருக்குது. ஒன் டிரைவ் அப்படின்ற ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் நீங்கள் ஜிமெயில் போனீங்கன்னா ஒன் டிரைவ்னு சொல்லுவாங்க. அது ஆக்சுவலாக அவங்க கொடுக்குற க்ளவுட் ரிசோர்ஸ் நமக்கு நான் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா நாளாக நிறைய படம், நிறைய பிக்சர்ஸ் வச்சுருக்கேன், நிறைய டேட்டா வச்சுருக்கிறேன். எனக்கு வந்து என்னுடைய சிஸ்டமோ என்னுடைய அது என்ன சொல்கிறது பென்ட்ரைவோ பத்தலை எனக்கு. அதனால் அவங்க க்ளவுட்னு சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அது வந்து நான் எக்ஸாக்டாக பென்ட்ரைவ் மாதிரி கண்ணில் பார்க்க முடியாது. வர்ச்சுவலாக ஒரு இடத்துல அவங்க எனக்கு கொடுக்குறாங்க, நான் அதில் போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். அதுதான் க்ளவுட். ஸோ க்ளவுட் வந்து கிட்டத்தட்ட 5 இயர்ஸாக ஓடிட்டு இருந்தது. இப்போ அதில் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் க்ளோஸராக எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்ற ஒரு ட்ரெண்ட் வந்திருக்குது. இதில் என்னன்னு சொன்னால், புட்டிங் த கம்ப்யூட்டர் டேட்டா அட் த எட்ஜ், தட் இஸ் க்ளோஸ் டு த எண்ட் யூசர். எண்ட் யூசருக்கு க்ளோஸராக வர்ற மாதிரி பண்ணுறாங்க. க்ளவுடில் வந்து என்னென்னா, நான் டேட்டாவை எங்கேயோ கொண்டு போய் போட்டுருவேன், ப்ராசஸிங்லாம் எங்கேயோ நடக்கும், அங்கேருந்து நான் எடுத்துக்கிடுவேன். அப்போ எனக்கு நாள் ஆக க்ளவுடும் இப்போ ரொம்ப குப்பையாகி போய் ரொம்ப பிஸியாகிடுச்சு. ஸோ இதுவே இப்போ நானே நல்லா ரியலைஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, நாங்கள் இதில் ஒரு ஆஃபீஸ் மெயில் ஐடி, அதில் ஒரு மெயில் ஐடி இருக்குது, கூகுள் மெயில் ஐடி இருக்குது, இங்கே ஒரு க்ளவுட் இருக்குது, அங்கே ஒரு க்ளவுட் இருக்குது. இதே டேட்டா தான் நான் அங்கேயும் போட்டு வைக்கிறேன், ரெப்படிஷன். அப்போது ரெப்படிஷனுங்கிறப்போ நாள் ஆக அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. நான் ஏன் க்ளவுடுக்கு போகிறேன்? என்னுடைய சிஸ்டம் பத்தலை. கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு 10 இயர்ஸாக நான் ஒர்க் பண்ணுற டேட்டா, அத்தனை டேட்டா, ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ என்னுடைய சிஸ்டம் பத்தாமல் க்ளவுடுக்கு போகிறேன். ஒரு க்ளவுட் பத்தலைன்ட்டு இன்னொரு க்ளவுட் போகிறேன். இப்படி போகிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து என்னென்னா அங்கேயும் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுது. ஸோ இப்போ எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங்கிறது ரொம்ப ரீசெண்டாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது. ஹியர் இட் இஸ் மேக்கிங் த கம்ப்யூட்டிங் இல்லை கம்ப்யூட்டிங் டேட்டா வந்து க்ளோசர் டு த யூசர், நம்ம யூசருக்கு க்ளோஸர் ஆகுது. அது மாதிரி ப்ராசஸிங் எல்லாமே வந்து யூசருக்கு இன்னும் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஓகே, அண்ட் ஸ்ட்ரீம் லைனிங் எனிதிங் ஃப்ரம் ஃபேக்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன் டு செல்ஃப் டிரைவிங் கார் ரெஸ்பான்ஸ், எல்லா இடங்கள்லையுமே எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங் இஸ் ஹேவிங் இட்ஸ் ரோல். இதில் வந்து என்னென்ன டெக்னாலஜிலாம் பெனிஃபிட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அட்டானமஸ் கார், வீடியோ கான்ஃபரன்சிங், ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி, இதெல்லாம் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங் தே ஆர் கெய்னிங் சம் மொமெண்டம். இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அட்டானமஸ் காரில் வந்து க்ளவுட் யூஸ் பண்ணாங்க.
என்னன்னா நம்ம க்ளவுட்ங்கிற எங்கேயோ ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பாத்தில் நான் போகணும், அட்டானமஸ் காருங்கிற டிரைவர் இருக்க மாட்டாங்க, அதுக்கு அந்த பாத்தினுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எனக்கு க்ளவுடில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அப்போ சடனாக ஒரு அப்ஸ்டக்கிள் வருது, எதிர்பார்க்காம ஒரு அப்ஸ்டக்கிள் வருது அப்படின்ற கேஸில் ஜஸ்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே க்ளவுடுக்கு போய் அது ப்ராசஸ் பண்ணி சொல்லணும், இங்கே வந்து பதில் கொடுக்கணும், காருக்கு பதில் கொடுத்து கார் ஷுட் டேக் சம் டெசிஷன். இதெல்லாம் நம்ம ரோட் கண்டிஷன் யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம 2 வீலர் எடுத்துகிட்டு போகிறோம், இல்லை 4 வீலரில் போகிறோம், நம்ம தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு ரோடு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, எந்த ஒரு சிட்டி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, எந்த ஒரு டவுன்னாலும் சரி, ஈவன் ரூரல் ஏரியாஸ், நம்ம இதில் வந்து ஒரு அலர்ட்டாக இல்லாமல் நம்ம போக முடியுமா? எந்த நேரம் யார் எப்படி வருவாங்கன்னே சொல்ல முடியாது. திடீர்னு நாய் ஓடும், மாடு ஓடும், எல்லாம் ஓடும். அப்போ இது க்ளவுடுக்கு போய் ப்ராசஸ் ஆகி வர்றதுக்கு ஈவன் 2 மில்லி செகண்ட் டைம் ஆச்சுனாலும் அவ்வளோதான், பெரிய டேமேஜ் ஆகிடும். அதனால எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங், க்ளவுடுக்கு போகாமல் எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங்கின்னு தனியாக டிவைசஸ் போட்டு மில்லி செகண்டில் வர நேனோ செகண்டில் எனக்கு ஆன்சர் வர்ற மாதிரி பண்ணுறாங்க. ஸோ அட்டானமஸ் காரில் அதனுடைய ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது மாதிரி ஆன்லைன் வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங், நெட்ஃப்ளிக்ஸுங்கிறது நான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாள் விளம்பரம்லாம் பார்த்தேன், எனக்கு புரியவே இல்லை. என்னவோ நெட்ஃப்ளிக்ஸுன்றாங்க, அதில் சீரியல் பாருன்றாங்க, படம் பாருன்னு சொல்கிறாங்க, என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். அப்புறம் இதை பார்த்த பிறகு தான் புரிஞ்சிச்சு. ஆன்லைன் வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீசஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் பை நெட்ஃப்ளிக்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து இந்த வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீசஸ் எல்லாம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் கொடுக்குறாங்க யூஸிங் எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கவும் தான் எனக்கு ஆஹா, அப்போ இது இன்னும் ரொம்ப முக்கியமானது போல், அப்போ நிறைய ஒர்க் போயிட்டுருக்குது போல் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். சரியா? நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறாங்க, வீடியோவை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து கேஷ் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறது, அந்த சர்வரில் இருக்கிற கேஷ் மெமரியில். ஸோ இது க்ளவுட்லாம் எடுத்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நமக்கு. க்ளவுட் வந்து நான் சும்மா ஒரு பேஜுக்கு மில்லி செகண்ட் சொல்கிறேன், பட் இங்கே வந்து க்ளவுட் லேபெல்லாம் இருக்குது. ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்போ நல்ல பேண்ட்வித் இல்லைன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும், இட் மே டேக் மினிட்ஸ். அப்போ அந்த மாதிரி நேரங்கள்லாம் அட்டானமஸ் காருக்கெல்லாம் சுத்தமாக க்ளவுட் வந்து யூஸ் ஆகாது. சரியா? ஸோ அதுக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பாக எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங். இன்னொன்று அமேசான் வெப் சர்வீசஸ், தே ஆர் ஆல்சோ யூஸிங் எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங், தட் இஸ் அனதர் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அங்கே இந்த பல்க் ஆஃப் டேட்டாவெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தே ஆர் ப்ரொவைடிங் த சர்வீஸ் அண்ட் ஃபார் தட் யூஸிங் எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங். அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் வந்து இட் இஸ் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ பவர்ஃபுல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ்டு டு சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் அட் த அட்டாமிக் அண்ட் சப்அட்டாமிக் லெவல்ஸ். ரொம்ப கம்ப்யூட்டிங் வந்து ரொம்ப நிறைய இருக்கணும். நம்ம போடுற ஒரு A+B இல்லை A² + B² + 2AB எல்லாம் கிடையாது. சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு தேவையான கேல்குலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் போடணும். ஸோ அதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸ் இப்போ போகிறதுனால குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் இது எல்லாமே வந்து எதுனாலனா இப்போ கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு தான். ஒரு சேட்டலைட் டிசைனிங்கோ இல்லை ஒரு பல்க் ஆஃப் டேட்டா, இப்போ ஈவன் ஆதார் கார்டு எடுத்துக்கோங்களேன், நம்ம இந்தியாவை யோசிச்சு பாருங்கள், 130 கோடி பாப்புலேஷன், அவ்வளோ பேர் டேட்டாவையும் ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு டீட்டெயில் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு, நான் வந்து அதை டக்குன்னு ரீட்ரைவ் பண்ணணும்னா எவ்வளவு எஃபர்ட் எடுக்கணும். அப்போ இந்த மாதிரி பல்க் ஆஃப் டேட்டா வர வர வி ஸ்டார்டட் யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸ். அது மாதிரி தான் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியா விச் இஸ் யூஸிங் குவாண்டம் பிட்ஸ். ஸோ இதில் நம்ம நார்மலாக கம்ப்யூட்டரில் பைனரி கோட் யூஸ் பண்ணுது, 0s and 1s அப்படின்னு சொல்கிறோம். குவாண்டம் பிட்ஸுங்கிறது குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், பட் யூ ஜஸ்ட் நோ தட் இஸ் குவாண்டம் பிட்ஸ். த ஸ்பெஷல் நேம் அதுக்கு என்ன கொடுக்குறோம்னா கியூபிட்ஸ் அப்படின்ற நேம் கொடுக்குறோம். அதுதான் வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் they are allowed to crunch numbers and solve problems much more quickly than previously possible computers. இதுக்கு நம்ம ஆர்டினரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் வச்சோ இல்லை ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வச்சு பண்ணுறதை விட குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கிற கான்செப்டை வச்சு பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டராக பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து அனதர் ட்ரெண்ட் விச் இஸ் கோயிங் ஆன். இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியாவில் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பார்ட்னர்ஷிப் வித் ஃபின்லாண்ட். ஸோ
ஃபின்லாண்டோட அவங்க வந்து ஒரு டைப் வச்சுருக்காங்க. ஸோ தட் தே கேன் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங். This IISER, that is Indian Institute of Science Education and Research at Pune, அவங்களும் ஃபின்லாண்டில் இருக்கிற ஆல்டோ யூனிவர்சிட்டியும் சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் வரல, பட் தே ஆர் டூயிங் த ஒர்க் ஆன் திஸ். 2 பேரும் டைப் பண்ணி இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ISRO, they have tested a free space quantum communication over a distance of 300 meters. So இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸில் ஒரு நியூ ஐடியா குவாண்டம் கம்யூனிகேஷன். ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷனை யூஸ் பண்ணி 300 மீட்டர்ஸ்குள்ளே எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணலாம்ங்கிற ஒரு ரிசர்ச்சில் ISRO வந்து தே ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப நமக்கு ரொம்ப ஒரு பெருமிதமாக இருக்கணும். நமக்கு எவ்வளவோ அப்டக்கிள்ஸ் இந்தியாவை பார்த்த வரைக்கும், பேசுகிற லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும், கல்ச்சராக இருக்கட்டும், ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும், எவ்ரிதிங் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ். பட் ரிசர்ச் அதையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வேர்ல்டு லெவலில் நம்மளால் பண்ண முடியுதுன்னா ஷுவர்லி வி ஹாவ் டு பி வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் ஆஃப் இட். அடுத்ததாக ரொபாட்டிக்ஸ். ஸோ ரொபாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வரும். அதில் இப்போ நிறைய ஒர்க் போயிட்டுருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அ மல்டி டிசிப்ளினரி ஃபீல்டு. இது அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் யூஸிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங் தேவையாக இருக்குது, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே இதில் தேவையாக இருக்கும். ரொபாட்டிக்ஸும் அதனுடைய ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் இல்லையா, நிறைய அட்வான்டேஜ். ரொபாட்டிக்ஸை பார்க்குற வரைக்கும் ஒரு மெஷின் டெவலப் பண்ணேன்னா ஈவன் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆக்டிவிட்டிக்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரொபாட் வந்து டெவலப் பண்ணுறோம். ஸோ வீட்டில் வந்து ஒரு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த எந்திரன் படத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா, நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த விதின் சம் மினிட்ஸ் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி நிறைய நாலேஜை வந்து நம்ம ரொபாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து ரொபாட்டுன்னு போயிட்டோன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கம்பெனிஸ்லாம் இப்போ பார்த்தோன்னா சில மெஷின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருக்கும், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த மாதிரி பிளேசஸ்லாம் வி கேன் ஹாவ் த ரொபாட்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பெர்ஃபெக்ஷன் அது ஒன்று இருக்கும். ரொபாட்டுக்கு வந்து இப்படி தான் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது வந்து கரெக்டாக அதை வந்து பெர்ஃபெக்டாக பண்ணி முடிக்கும். சரியா? ஸோ ரொபாட்டிக்ஸும் இப்போது டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கிறது, அதுலேயும் வந்து நிறைய போயிட்டுருக்குது. ஸோ இதில் நம்ம இந்தியாவில் என்ன ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாஸ்ட்ரா ரொபாட்டிக்ஸ். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ரொபாட்டிக் மேனிப்புலேட்டர்ஸ் டெவலப் பண்ணுறாங்க. அது என்ன பண்ணுன்னா ஹியூமன் ஆக்ஷன்ஸை, அஃப்கோர்ஸ் ரொபாட்டிக்ஸ்னாலே ஹியூமன் ஆக்ஷனை வந்து மிமிக் பண்ணுறது தான். பர்டிகுலராக ஆட்டோமேட்டட் HMI, தட் இஸ் ஹியூமன் மெஷின் இன்டர்ஃபேஸ், ஒரு டெஸ்டிங் பிளாட்ஃபார்மை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. சாஸ்த்ரா ரொபாட்டிக்ஸ், ஐ திங்க் இட் இஸ் இன் அகமதாபாத், எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை, அகமதாபாத்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று வந்து கிரிட் பாட்ஸ், that is another one. This is actually in Ahmedabad. ஸோ இவங்க எதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூக்ளியஸ் ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரொபாட்டிக்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு தே ஆர் யூஸிங் ரொபாட்ஸ். வெல்டிங், கட்டிங், அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலாக இவங்க வந்து தே ஆர் யூஸிங் ரொபாட்ஸ், கிரிட் பாட்ஸ். ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து இன்னுமே கிரிட் பாட்ஸ்னு போட்டு கூகுளில் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம், நெட்டில் சர்ச் பண்ணி இவங்களுடைய ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒர்க்கை நீங்கள் பண்ண முடியுமா அப்படின்லாம் பார்க்கலாம். அதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய நாலேஜை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு, எக்ஸாக்டாக கம்பெனிஸில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் ஆன்சர் சோலார். ஸோ இது வந்து என்னென்னா IIM லக்னோவில் இருக்குது, இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இன்குபேட்டர். ஸோ இன்குபேட்டர்னா இவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணி இந்த ஸ்கைலான்சர் சோலாருங்கிறது வந்து அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அங்கே இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் IIM லக்னோவில் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த பீப்புள் வந்து அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணிக்கிடுவாங்க. ஸோ அங்கே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, வாட்டர்லெஸ், சென்ட்ரலி கண்ட்ரோல், செல்ஃப் பவர்ட் robotic arms for automatic cleaning of
சோலார் மாடியூல்ஸ். அப்போ பார்த்தீங்களா, சோலார் மாடியூல்ஸ் தட் இஸ் இப்போ நம்ம சோலார் எனர்ஜியே நிறைய நமக்கு வந்து நிறைய கிடைக்குது, அபண்டன்ட் இந்தியாவில். அப்போது அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும்னா சோலார் பேனல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்போ அதை ரெடி பண்ணுறப்போ அதில் நுணுக்கமாக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, க்ளீனிங் அடுத்த ஸ்டெப். ஏன்னா இப்போ நம்ம அதை வந்து அந்த சோலார் பேனல் இருக்குது, ஒன்றுமே பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா நாளாக என்ன ஆகும், தூசி படியெல்லாம், மழை பெய்யும், மழை பெய்யறப்போ அந்த தண்ணி படும், தண்ணி படுறப்போ அது மேலே வந்து டெபாசிட் ஆகி அந்த பேனலுடைய என்ன சொல்கிறது, அதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிகிரேட் ஆகிட்டு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அப்போ அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொபாட்டிக் ஆர்ம்ஸ் தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங். எங்கே, ஐஏஎம் லக்னோவில் இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி ஸ்கைலான்சர் சோலார் அப்படின்றவங்க இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து கிரே ஆரஞ்ச் ரொபாட்டிக்ஸ். ஸோ இவங்க வந்து பெங்களூர் பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப். இவங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அடாப்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிள் ஆட்டோமேஷன் இன் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அகெயின் இண்டஸ்ட்ரியை எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல யூஸிங் ரொபாட்ஸ் தே வுட் லைக் டு ஆட்டோமேட் த இண்டஸ்ட்ரி. அது வந்து கிரே ஆரஞ்சுன்ற கம்பெனி. ஸோ ரொபாட்டிக்ஸில் இந்தியாவில் இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. இவங்கெல்லாம் வந்து பேசிக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இட் இஸ் ரியலி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோ ஆல் தீஸ். அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி பார்த்தோம்னா மெயினாக வந்து கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்து தே ஆர் யூஸிங் க்ளவுட் ஸ்டோரிங் இன்ஃபர்மேஷன். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், க்ளவுடுங்கிறது வந்து நிறைய நமக்கு வந்து ரிசோர்ஸஸ் கிடைக்கும். அந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து க்ளவுட் சைபர் செக்யூரிட்டின்னு போகிறப்ப பல்க் டேட்டா இருக்கும், அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து க்ளவுட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து செக்யூரிட்டின்னு பார்க்குறப்போ தட் வில் பி வெரி மச் யூஸ்ஃபுல். க்ளவுடில் நான் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ அதில் வந்து தே வில் ப்ரொவைட் ஆத்தென்டிகேஷன். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஆத்தரைசேஷன் இருக்கும், ஆத்தென்டிகேஷன் இருக்குன்னு சொல்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக மை டேட்டாவோ இல்லை வாட் எவர் இட் மே பி தட் வில் பி ப்ரொடெக்டட். ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக கம்பெனிஸ் எதுவும் எனக்கு கிடைக்கல. அஃப்கோர்ஸ் நான் ஏதாவது கூட மிஸ் பண்ணியிருந்துக்கலாம். ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தட், யூஸ் கூகுள் அண்ட் சர்ச் ஃபார் இட். சிமிலர்லி பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், தட் இஸ் அனதர் மேஜர் ஃபீல்ட் வேர் வி ஆர் டூயிங் அ லாட். நம்ம இந்தியாலையும் நிறைய இதில் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ ஆக்சுவலி இட் இஸ் கம்பைனிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பயாலஜி. ஸோ அந்த டிஎன்ஏ இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம், அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த பேட்டர்ன்ஸ், அது டிஎன்ஏ என்ன பேட்டர்னில் இருக்குது அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி தே ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க் இன் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அண்ட் டெவலப் த மெத்தட்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் அக்கம்ப்ளிஷிங் தீஸ் டாஸ்க். நாட் ஓன்லி தட், இப்போது எங்கள் காலேஜில் பயோடெக்னாலஜி இருக்குது. ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அங்கே அவங்கக்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு தான் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா, பயாலஜினா வெறும் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸோ இல்லை பயோடெக்னாலஜியோ வெறும் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ஜீன்ஸ் அதை வச்சு பேசுகிறது மாத்திரம் இல்லை. ஃபுட் இருக்கு இல்லையா, ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், அதுலலாம் தே ஆர் டூயிங் த ரிசர்ச். தட் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டட் வித் திஸ். ஸோ அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குது, என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணுறோம், என்ன காம்பினேஷன், ஒரு லெவலுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஹெல்த்தை ஸ்பாயில் பண்ணும், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இல்லையா. அதெல்லாமே வந்து அங்கே வந்து இது பண்ணுறாங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. ரிசர்ச், மேஜர் ரிசர்ச் இஸ் கோயிங் ஆன். இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஐஐடிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இதில் நம்ம ஐஐடி பாம்பே அவங்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய ரிசர்ச் ஒர்க் வந்து தே ஆர் டூயிங். ஓகே, ஸோ அதுலேயும் வந்து நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது. நமக்கு இப்போ என்னென்னா, நமக்கு பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்க்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, எல்லாமே மாடலாக நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம். சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த இருக்கு பாருங்களேன், சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா. இந்த டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், டிஎன்ஏ மாடல்னு கொடுத்து அதை வந்து ஒரு சிமுலேட் பண்ணி ஒரு சாஃப்ட்வேராக கொடுத்துட்டா, நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணணுன்னா ஒரு லேபு, அதில் ஒரு டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் எடுத்து அதை எடுத்து நான் ஒர்க் பண்ணணும், அதை ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் போட்டு இது பண்ணணும். எனக்கு ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவாக போயிடுச்சுன்னா அது வந்து லாஸ். அப்போ நான் வந்து திருப்பி வேறு ட்ரை பண்ணணும். அப்போது இது மாடலாக கம்ப்யூட்டரில் நான் டெவலப் பண்ணிவிட்டு, நான் எனக்கு வந்து தப்பாக போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் நான் திருப்பி வந்து அந்த மாடலை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்.
அதை வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு ஐ ஜஸ்ட் த்ரூ இட் இன் த டஸ்ட்பின் அண்ட் ஐ கேன் ரீசைக்கிள் பின்னில் தூக்கி போட்டுட்டு நான் திருப்பி வேறு ஒரு மாடல் எடுத்து ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும். அதுதான் மேஜர் அட்வான்டேஜ். தட்ஸ் வை தே ஹவ் ஸ்டார்டட் யூஸிங் த மாடல்ஸ். நிறைய மாடல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், இது கார், அதுலலாம் இப்போ கார் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு பார்ட்டில் இது பண்ணுறப்போ ஏதோ டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ஜஸ்ட் தே ஹவ் டு த்ரோ. தட் வில் பி அ டிஃபிகல்ட்டி, லாஸாக இருக்கும். இது நான் ஒரு மாடல் டெவலப் பண்ணி, அந்த மாடல் டெவலப் பண்ண போகிறது யார்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் நம்ம தான் பண்ண போகிறோம். நம்ம தான் டெவலப் பண்ணி கொடுக்கணும். அந்த கேஸில் அந்த மாடல் டெவலப் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் நம்ம டிசைட் பண்ண போகிறோம். அப்போ இங்கேயும் வந்து நமக்குரிய ஸ்கோப் அதிகமாக இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ அப்போது நம்மளுடைய ஸ்கோப் வந்து அப்படி நான் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக சொல்லியிருக்கேன்னு தெரியுது. சொல்கிறப்பே வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்னும் நமக்கு போயிட்டே இருக்குது. அந்த எங்கெங்கே நம்மளுடைய தேவைகள் அதிகமாக இருக்குது. ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஷனலுடைய தேவை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அது வந்து கட்டாயம் பிஇ முடித்தவங்க, பிடெக் முடித்தவங்க அப்படின்றது கிடையாது. அது நமக்குரிய அந்த தேடுதல் இருந்தாலே நமக்கு போதும். அதே அல்காரிதம் தான் எல்லா இடத்துலையும் படிக்கிறோம். அப்போது உனக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னு தெரியும். நம்ம என்ன மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுறதில்ல. இப்போ ஒரு இடத்துல இது ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது, இவங்களுக்கு இது தேவையாக இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி கொடுக்கணும். அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் வந்து மிஸ் பண்ணுறோம். ஈவன் நீங்கள் ஒரு மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம படுக்க டிஃபால்ட்டாக எனக்கு தியரியில் இது சொல்லி கொடுத்தாங்க, இந்த மாதிரி செய்ய சொல்லி கொடுத்தாங்க, லேப் எக்ஸசைஸில் இப்படி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, அந்த குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டின மாதிரி அப்படியே பார்த்துட்டு போயிடும். அப்படி போகக்கூடாது, சுற்றி முற்றி பார்க்கணும். இப்போ ஒரு நான் ஆப் டெவலப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு என்ன தேவையாக இருக்குது, என்னுடைய வீட்டில் ஏதாவது தேவை இருக்குதா, இது வந்து ஆன்லைனில் கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறோமா, அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்னா, ஒரு தேவையை நான் வந்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னா, ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுகிறோம், இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல, இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம். அப்போ அதை வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ண முடியுமா, கம்ப்யூட்டரில் ஏதாவது டெவலப் பண்ண முடியுமா, அப்படி நம்ம யோசிக்கணும். அப்படி பார்க்குறப்போ நம்மளுடைய யூசேஜ், ஒரு கம்ப்யூட்டருடைய யூசேஜ், நாலேஜ் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஷனல், இட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஸ்கோப் நிறைய இருக்குது. நிறைய பேப்பரில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு அது இதுன்னு நிறைய சொல்கிறோம். ஆனால் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது நமக்கு. ஏன்னா பாப்புலேஷன் யோசிச்சு பாருங்கள், 130 crore 130 crore எவ்வளவு தேவைகள் இருக்கும். ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோ, படிக்கிறதோ, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறப்பையோ, ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டோ, ஒரு மொபைலோ, வாட் எவர் இட் மே பி, டிமாண்டு எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். அந்த டிமாண்டை யோசித்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறது இல்லை. நான் வந்து ஒரு சார்ட்டிங் அல்காரிதம் படிக்கிறேன், அவ்வளோதான். எனக்கு வந்து சார்ட்டிங் அல்காரிதம் கிளாஸில் சொல்லி தர்றாங்க, நான் அதை வந்து அப்படியே புரிஞ்சுக்கிறேன், அதை டெவலப் பண்ணுறேன், எக்ஸாமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கிறேன், அதோடு முடிஞ்சு போச்சு. இதை ஒய் டோன்ட் யூ அப்ளை? உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி உங்களுக்கு தெரியும், அங்கே ஒரு 100 எம்ப்ளாயீஸ் வர்றாங்க, அவங்கக்கிட்ட உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் நான் டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறேன், ஒரு சி ப்ரோக்ராம் வச்சு நான் எழுதி தர்றேன், நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏன் நம்ம கேட்க மாட்டேங்கிறோம்? ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் இருக்குது, அவங்களுக்கு ஏன் ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் டெவலப் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க? அவங்களுக்கு ஒரு மொபைல் ஆப் ஏன் டெவலப் பண்ணி தர மாட்டேங்கிறீங்க? நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தேவையான ஒரு மொபைல் ஆப் ஏன் டெவலப் பண்ண மாட்டேங்கிற? டெவலப் பண்ணி ப்ளே ஸ்டோரில் போட்டு விடுங்க. ஒரு யூடியூப் சேனலில் ரிக்குவயர்மெண்ட் என்ன அதை பேசணும். அதை விட்டுட்டு இப்போ ஒரு யூடியூப் சேனல் டெவலப் பண்ணுறேன்னா ரிக்குவயர்மெண்ட் என்ன, தேவைகள் என்னவா இருக்குது, எது ஒரு தகவல் நான் சொல்ல போகிறேன்னா கரெக்டானதாக இருக்குதா, கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்குறேனா, தேவையான தகவலை சொல்கிறேனா, இல்லாததை சொல்கிறேனா, பொய்யா நானா டெவலப் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணி சொல்கிறேனா, நான் ஃபேக்காக கொடுக்குறேனா, அதெல்லாம் யோசித்து கரெக்டாக கொடுத்தோம்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஷனலுக்கு இருக்கிற மாதிரி வேறு யாருக்குமே இருக்காது. இதில் வந்து டிகிரி எல்லாம் ப்ராப்ளமே கிடையாது. நான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து அந்த ஜோஹோ கார்பரேஷன் தான் சொல்கிறேன். ஜோஹோ கார்பரேஷன், ஜோஹோ ஸ்கூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங். அந்த பிரியா, நான் ஒரே ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்கலாமா? ஆல்ரெடி இட் இஸ் 11:45. ஓகே மேம்.
இந்த இதை மாத்திரம் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். என்னன்னா எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணியிருந்தான். ஃபஸ்ட் இயர் படிச்சிட்டான். எண்ட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் இயர், அதாவது செகண்ட் செமஸ்டர் எண்டில் பார்த்தா திடீர்னு நான் டிஸ்கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னான். உடனே நான் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டேன். பார்த்தா ஒரு கம்பெனியில் இந்த மாதிரி செலக்ட் ஆகிருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து நம்பவே இல்லை. +2 குவாலிஃபிகேஷன் தான், உடனே யார் செலக்ட் பண்ணுவா, எந்த கம்பெனியுமே கிடையாது, +2 வச்சு கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஒன்று நாலேஜ் நல்ல நாலேஜ்ப்பா, பட் +2 குவாலிஃபிகேஷனாக யாரும் வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு. இல்லை மேடம் சொல்லிட்டு எனக்கு கம்பெனி இதை காமிச்சான், எந்த கம்பெனியில் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. ஸோ அதுலேருந்து தான் ஐ கேம் டு நோ ஜோஹோ ஸ்கூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங். அப்போ நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறேன். பார்த்தா ஜோஹோ கார்பரேஷனுங்கிறது ரெகுலராக வர்றாங்க இன்டர்வியூக்கு. ஒவ்வொரு இயரும் வந்து எங்கள் காலேஜுக்கெலாம் வர்றாங்க. நிறைய வந்து பிளேசஸில் அவங்க வந்து இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை வச்சு தான் எனக்கு தெரியும். பட் இப்படி ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் இருக்கிறது என்னன்னு தெரில. என்னன்னு கோத்ரூ பண்ணி பார்த்தா தே ஆர் ட்ரைனிங் +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்னென்னா ஸ்கில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. ஸோ பட் த்ரூ அவுட் இந்தியா ஒரு இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. கண்டக்ட் பண்ணி அதில் நியர்லி ஒரு 15,000 இன்டர்வியூ கால் பண்ணி ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறாங்க. எல்லாருமே வந்து வித்தவுட் அ டிகிரி, வெறும் +2 தான். இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை நான் கேட்டேன், நீ எப்படிப்பா அதில் செலக்ட் ஆன அப்படின்னா, எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாகவே கம்ப்யூட்டரில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு. ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் நான். ப்ராஜெக்ட்னா அவன் வந்து ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணியிருக்கான், அதை வந்து அங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கான். அப்ளை பண்ணி அதில் செலக்ட் ஆகியிருக்கான். 15,000 பேரை கூப்பிட்டு 100 பேர் செலக்ட் ஆனதில் அந்த பையன் செலக்ட் ஆகியிருக்கான். இதில் இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஹீ இஸ் ஃப்ரம் தென்காசி. ஒரு கிராமம் தான் பேர் சொல்கிறான். அவனுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் வந்து கிராமம். இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்துருப்போமா நம்ம லைஃப்பில்? இப்போ நீங்கள்லாம் இது சிவகாசின்றப்போ மேபி கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்து ரூரல் ஏரியாவிலேருந்து வருவீங்க. என்ன நினைப்பீங்க, கம்ப்யூட்டருக்கும் நமக்கு என்ன சம்மந்தம், ஒன்றும் கிடையாது, ஏதோ ஒரு டிகிரியை வாங்கினோமா போயிட்டே இருப்போமா அப்படின்னு நினைப்பீங்க. பட் எல்லாருக்குரிய ஸ்கோப்பும் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில். என்ன நம்ம வந்து ரிக்குயர்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்குறது இல்லை, ப்ராப்பராக அப்ளை பண்ணுறது கிடையாது. அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறது நம்மகிட்ட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. பர் மந்த் வந்து 10,000 கொடுக்குறாங்களாம். ஸோ 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. அதில் வந்து அவனுடைய விருப்பம், எனக்கு வந்து இது அதுலேயும் பிரிக்கிறாங்க அவங்க, உனக்கு என்ன விருப்பம்னு கேட்டு. இப்போ எனக்கு சி கோடிங் பண்ண தெரியும்னா அதில் பண்ணலாம், இல்லை நான் வந்து HTML ஜாவா அந்த மாதிரி போகிறேன்னா அதில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அங்கேயும் பிரித்து ட்ரைனிங் கொடுத்து சம்பளம் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. 2 வருஷம் கழித்து அவன் வந்து எப்படி வருவான்னு வெளியே பாருங்கள். ஃபுல் நாலேஜ் கம்ப்ளீட்டாக. அவன்கிட்ட அதான் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு சேஃப்டிக்கு நீ வந்து கரஸில் ஒரு டிகிரி ஒன்று படித்து வச்சுக்கோ அப்படின்னு நான் சொல்லி வச்சுருக்கேன் அவன்கிட்ட. இப்போ ஒரு 10 days முன்னாடி தான் திருப்பி காலேஜுக்கு வந்தான். ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதான் அந்த அனுபவம் கேட்டேன். அவன் முகத்தில் ஒரு என்ன சொன்னது, ஒரு பிரைட்னஸ். ஏன்னா அவன் விருப்பத்துக்கு பண்ணுறான், அவன் விருப்பத்துக்கு பண்ணுறான். +2 தான் முடிச்சிருக்கிறான். பட் டெடிக்கேட்டடாக வீட்டில் உட்காந்து அதில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கான். தெரிஞ்ச நாலேஜை அப்ளை பண்ணியிருக்கான். சின்ன ஒர்க் தான் பண்ணியிருக்கிறான். அந்த ஒர்க்குக்கே ரெகக்னிஷன் இருக்குது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, வாய்ப்பு இருக்குது நமக்கு. அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேயா? அதனால் நான் ரூரல் ஏரியாவிலேருந்து வர்றேன், ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு, எனக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆள் இல்லை, கைட் பண்ண ஆள் இல்லை, அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இப்போ வந்து உலகமே நான் எப்படி நம்ம மொபைல்குள்ளே இருக்குது. தாராளமாக நம்ம வந்து சும்மா ஒரு சேட் பண்ணுறது, வெட்டியாக ஒரு அரட்டை அடிக்கிறதுக்கு, அடுத்தவங்கள வம்பு பேசுகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோமே தவிர, ஒரு தகவலை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ நம்ம வந்து மொபைல் அந்த டெக்னாலஜியை நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்ணிக்கல. தட் இஸ் த டிஃபிகல்ட்டி. தட்ஸ் வாட் த ப்ராப்ளம் வித் அஸ், வித் ஆல் ஆஃப் அஸ். அதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும். ஓகேயா? தேங்க்யூ ஃபார் த பேஷன்ஸ். இதெல்லாம் நான் வந்து ரெஃபர் பண்ணது இந்த இதில் தான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ வெரி மச். மை heartfelt thanks to Priya. Really I am very much happy with the students. ஸோ ரொம்ப ஒரு பொறுமையாக ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்திருந்தாலுமே ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க, டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் they are listening. ஸோ really it is very very appreciable. So again I would like to thank the
management, principal, and the authorities, higher authorities, HOD, of course, the colleagues who are working with the HOD, and the non-teaching faculty also. I'd like to thank them also. Thank you, students. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your valuable and useful time with us. Next, I would like to welcome Purani Arul to deliver the vote of thanks. A warm and graceful to our honorable principal, head of the department, staff members of the department, dear friends, our most valued guests. It's my privilege to propose the vote of thanks. I'd like to express my sincere thanks to Dr. R. Muthilakshmi, Department of Computer Science and Engineering, Kamaraj College of Engineering and Technology. I'm also grateful to the management, principal, department, head of the department, and the staff members for arranging such a wonderful program even during this pandemic situation. I also thank my friends for their patient listening and attention towards the speaker. Last but not least, a big thanks everyone for making a program a successful one. Thank you. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, Pa. Thank you very much. Thank you very much. Okay. May I leave, Pa? May I Yes, leave? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Pa. Thank you. Thank you so much. Thank you all.